डॉक्टर विबुध रंजन साधारण भाव में लोकों पाखे गोटे परिचय आपणकर थिला निखोज नेताजी मिछ महात्मा एभली चर्चित पुस्तक लेखिकी किंतु एबे देखा मिलूँ जे डॉक्टर विबुध रंजन गोटे ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्टर विबुध रंजन एबे श्रीक्षेत्र श्री जगन्नाथ को लेकिन लोकों पाखे अनेक किछि तथ्य पहुँचेबा चेष्टा करुँच सोशल मीडिया जरिया ये जो ट्रांसफॉर्मेशनटा डॉक्टर विबुध रंजन भितर केमती हो पारला जो ट्रांसफॉर्मेशनटा जहाँ भी मनुष्य भीतर हुए मु जाने से सबू प्रभु जगन्नाथ ही कराती से जिते मनुष्य को जो अवस्था रे पहुँचा को चाहती से सहीटा करती मनुष्य भावे मु मो द्वारा किसी करदे बेसिकाली गोटे पॉइंट आमर ओडिशार दर्शक माने कि मो सहित मिशुवा लोक मैंने धरी पारंतिनी मु मूलतः जड़े सत्यान्वेषी सत्य कौन मु जानिया चाहे आई वांट टू नो व्हाट इज ट्रूथ मु जानिबी मु निजे देखिबी मु हृदय उपलब्धि करी ताहले एटा सत्य बोली मु जानिबी एटा कॉलेज जीवन मो जीवन मोर एटा गोटे बेसिक मोर धर्मगुण एटा से सकाशे गांधी उपरे मु रिसर्च करके डॉक्टरेट कला परे मध्य मु कहली मु गांधीटा को निजे जानिबी को बही पढ़ी के जानबी मु निजे जानिबी चिन्हिबी देखिबी जानिबी से लोकटा कौन बोली मु एई दुस्साहसटा कली सेमती आप नाथुराम नथी कहतु नेताजी मरीगले क्राश रे मु विश्वास कलिनी मु निजे गवेषणा कली जानिली एबे बंचिचंती ज्ञानगंजरे बंचिचंती बर्तमान 128 वर्ष प्रमाण सिद्ध मिले नेताजी बही लिखिची मो बही जी काउंटर करिवो सुप्रीम कोर्ट जाए समस्ते हारिबे ए कन्विक्शन मो निजर अच्छी कारण मु निजे खोजुची ठीक सेमती जगन्नाथ किए गोटे कौन काठर निर्जीव विग्रहटीए यही शोष तृष्णा जो मो भीतर आसला मुझे पागल हेली से पागलमीटा को आप कहींपारती दुर्गामाधव बाबू मोर ट्रांसफॉर्मेशन संसारटा को देखिली मुझे संसारटा या ईश्वर को देखी मु सन्यास कथा कहूनी जोड़े जिनस सत्य संसार और ईश्वर सन्यासटा गोटे रंग गोटे समय रंग बदलैवा मु सन्यास को गुरुत्व दौनी संसार सत्य ईश्वर सत्य मु शंकराचार्य कथा संसार अलिक मिथ्या किसी नहीं संसार ताले सृष्टि है कहीं अलिकटे कौन भगवान बोका ही से कहे ये संसारटा को तैयार करदेली तो अलिक यहाँ से सब से पंडित मानकर शास्त्र कथा आई डू नॉट बिलीव इन शास्त्र जोआर है आई बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी संसार सत्य ईश्वर सत्य संसार को मुझे जानिली बाहली संसार कली संसार को जानिली इतिहास को जानिली तापर इच्छा है ईश्वर को जानापी बोली हुए तो ईश्वर कृपा थिला सी मते तांकु जानिबारे सी मते साहाय्य कले लोक भावुचंती ये बर्तमान गोटे साधु हो गले अधिक अधिक डॉक्टर विबुध रंजन को सक्रिय देखा मिलूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे विशेष करके यूट्यूब रे एवं आपण श्रीक्षेत्र अनेक गुड़े रहस्यमय दिग को उन्मोचन करने को चेष्टा करुँच लोकों पाखे पहुँचेबा चेष्टा करुँच तार प्रकृत उद्देश्य कौन तार प्रकृत उद्देश्य मु जेहेतु पुरी रे जन्म होईची पुरी रे पाठ पढ़ी पुरी रे प्रभुर कि प्रकार चमत्कारिता बैंक रे चाकरी करी जनकर ट्रांसफर हबनी 35 वर्ष रे ये भारत वर्ष रे मु रेकर्ड दि ओनली रेयरेस्ट ऑफ दि रेयर एग्जाम्पल जोने बैंक रे चाकरी कले 3 वर्ष रे ट्रांसफर चेष्टा नुह धराधरी नुह जेत ट्रांसफर ऑर्डर आसे मोहर न थाए 35 वर्ष मु बैंक रे चाकरी करची प्रथम पोस्टिंग पुरी रे हला मु बीएसआरबी पैनल ऑल इंडिया बैंकिंग सर्विस रिक्रुटमेंट बोर्ड इंडिविजुअल बैंक देकिनी ऑल इंडिया परीक्षा देकी पास करथिली सेतले पास कला परे बैंक रिक्रुटमेंट बोर्ड जहाँ को जो बैंक को छाड़िबो आम समय मोर 37 जन सांग पुरीर विभिन्न जगह पोस्टिंग हेले मोर जो आसला अपॉइंटमेंट लेटर लिखाई टू जॉइन इन यूको बैंक एट पुरी विश्वास करतु दुर्गामाधव बाबू बोधे दैट इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो दिन आसीगला मु आपन को कहूँ मोर से जीवन कथा सब मन पड़ी रोम टाँकुर जाऊँगी मुझे प्रभु मते पुरी रे जन्म पुरी रे चाकरी पुरी रे पाठ पढ़ा पुरी भी शेष देदेलु चाकरी प्रथम अपॉइंटमेंटा मु प्रथम दिन विश्वास करतु जाइली मंदिर सामना रास्ता रे लंब हो शोली मुझे प्रभु जदि मते चाकरीटा भी पूरे देलु मो मन भितर क्षमता आउ अर्थ को नहीं केबे लोभ भर्ती करबोनी मु चाहे सारा जीवन मु एठी रहबी तेणु से कली मु क्लरिकाल जॉइन कली क्लरिकाल जॉइन कले ऑल्दो आई एम फर्स्ट क्लास फास्ट इन
ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲରିକାଲଟାକୁ ଅପ୍ଟ କଲି ଏଇ ସକାଶେ ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ 5-10 ବର୍ଷ ହେବନି। ଲମ୍ବେଇ ପଡ଼ିଗଲି, କହିଲି ମୋତେ କ୍ଷମତା ଆଉ ଅର୍ଥ ଦେବୁନି। ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରମିସ୍ କଲା ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ମୁଁ 80ରେ ଜଏନ୍ କଲି, 83 ମସିହାଠୁ ମୋତେ ଖାଲି ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫର୍ ହେଡ଼୍ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା। ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ଯାଏଁ ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ୍କୁ ଡିନାଇ କରି କରି ଚାଲିଲି। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ସ୍କେଲ୍ 6ରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରିଟାୟାର କରିଥାନ୍ତି, ଏନେ ମିନିମମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥାନ୍ତି ମୁଁ 1.5 ଲକ୍ଷ, ଯେଉଁଠି ଖୋଲାଖୋଲି ମୁଁ ଭାରି ଖୋଲା ହୃଦୟ ଲୋକ, ଏନେ କ୍ଲରିକାଲ ହିସାବରେ ମୁଁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି ମାତ୍ର 40,000 ଟଙ୍କା। ସାରା ଜୀବନରେ ମୋତେ କ୍ଷମତା ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ହେବ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର କରିନି କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ଆଉ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ କରିନି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ମୁଁ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବି। ଡକ୍ଟର ବିଭୂତି ରଞ୍ଜନ, ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆପଣ ବେଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ବି ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମଣିଷ ରୂପରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ଭୁଲିବାର ନୁହଁ। ଲୋକମାନେ ଦୃଢ଼ତା ଭକ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତି, କହନ୍ତି ଦାସିଆ ବାବୁ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲେ, ଶାଲବେଗ ପାଇଁ ରଥ ହେଇଥିଲା। ସତରେ କି ମିଛରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଏ ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଥିଲା? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ରହିଯାଇଥିଲା, ଶାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ରହିଗଲା, ଆଠୁ ଦାସିଆ ବାବୁ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ବି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଛଳ ଛଳ ସତ୍ତା, ଜୀବନ୍ତ। ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିଟା ଆସିବା ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରେ। 32 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଡେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ନାଇଟ୍ରେ, ଗଭୀର ରାତ୍ରରେ। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଯିଏ ଡିପ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସମାଧି ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତାଟା କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ଏଇଟା କହିବାର କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଟେଲିଂ? ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ରିଅଲାଇଜ୍ ସୋଲ୍। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ବଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିଟା କେମିତି ଥିଲା ସେଦିନ? ସେଦିନର ଉପଲବ୍ଧି ସେଇ ଦିନର, ଯେବେଠାରୁ ମୋର ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିଗଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଏନଲାଇଟେନମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି, ମୋର 2012ରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ କରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର, ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧ, ସେଇ ଯେଉଁ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟଟା ମୋର 2012ରେ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଏ ପରେ। ତାପରଠୁ ସେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆଖି ମୁଜି ଦେବେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେନି, ମୋ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ପରିଷ୍କାର ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ବସିଥିବି ଘର ଭିତରେ, ପରିଷ୍କାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବି। ବୋଧେ ସେଇ ସକାଶେ ବୋଧେ ମିଛ ମହାତ୍ମା ବେଳେ ମୋତେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା ଜମା ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କହୁଥାଏ ତୁ ଏଠିକି ଯା ହାରି, ସେଠିକି ଯା ହାରି, ସେଠିକି ଯା ହାରି। ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ କାର୍ରେ ବସି ଯାଉଛି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜେନେରାଲ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଆଜି ଯାଉଛି, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ 4 ମାସ ଗଲାଣି ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁରରେ ଦେଖିପାରୁନନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛି। ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଆସି ତାଙ୍କ କାର୍ ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଆସିକି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଜି ମୁଁ ମଲି, ପିଟା ଗୋଟେ ନଧୁମ ଖାଇବି। କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେସ୍ କରିଛି, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। 4 ମାସ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରୁନି, ସେ ରାଗିକି ଟକମକ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା, ମାନେ କାର ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଖୋଲିବି, ମାଡ଼ ଖାଇକି ପଶିବି। ଆଉ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେ ବୋଧେ ଆଗ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଗଲା, ଏଠି ତ ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭର ବସିଛି। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ବିଲିଭ୍? ମୁଁ ଖୋଲିଛି ବାହାରିବାକୁ ବସୁଛି, ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଗ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ଭୁଲ ଗାଡ଼ିକୁ ଧଇଲେ, ଏ ଗାଡ଼ିଟା ତ ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭର, ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହ୍ୱେରାଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ସିଟିଂ ଦେୟାର। ମୁଁ ବସିଛି, ପୋଲିସ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କେହି ନା, ଶୂନ୍ୟ। ମୁଁ ତ ନିଜେ, ସେ ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡୋର ବନ୍ଦ କରି ସେ ଚାଲିଲେ। ମୋତେ ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ, ସିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣି ମୁଁ କିଏ, ମୋ ଚୋର କିଏ ବଦମାସ। କହିଲେ ଆପଣ ତ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଖାଲି ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇରେ କିଛି ଭାବନି, ଟିକେ ରହିଯାଅ, ସେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ମୋ ତା ନହେଲେ 4 ମାସ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 6ଟା ଟିମ୍ ଜୀବନରେ ଧରିପାରିଲେନି।
ଯେଉଁଠୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ। କେତେ କେତେ ଚୋର ଡକାୟତକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଧରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭୂତିଭୂଷଣଙ୍କୁ ରକ୍ତମାଂସରେ ଟିକେ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦିନେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ସେ ଘଟଣାଟାକୁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ଏପରିକି 92ରୁ 96 5 ବର୍ଷ ମୋତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଥିଲା ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତୋର ଯଦି ଏତେ ଇଏ, ମୋର ତୋତେ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେଲା, କେତେବେଳେ ତୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛୁ, ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବିନି, ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମାନହାନି କେସ୍ କରୁଛ, ଯାହା ହଉ। ତେଣୁ ଯେବେ ତୋର, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କି ଫୁଟାଣି ମୋର, ଯେବେ ତୋର ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତୁ ମୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବୁନି, ତ ମୋତେ ଡାକିବୁ, ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଏଇଟା ତାର ମୋର କଣ୍ଡିସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ମେଡ଼ିଟେସନ୍। ସେଦିନ ସେ ସେମିତି ଡାକିଥିଲା ଖରାବେଳେ। ହଠାତ୍ ଖରାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଛି ଖାଇବାକୁ, ହଠାତ୍ ଡାକିଲା ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଡାକୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସେ ଡାକିଲେ ରହିପାରିବିନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡାକ, ଯେମିତି ପ୍ରେମିକାଟେ ଡାକୁଛି ପ୍ରେମିକକୁ, ବାପା ବୋଉ ନାହାନ୍ତି ତ ଏତିକି ବେଳେ ଟିକେ ଆସ, ମୋର ଆକର୍ଷଣଟା ସେମିତି। ମୁଁ ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳେ ଗଲି, ଗଲାବେଳେ କହିଲି ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ କରୁଛି, ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍, ତୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତୁଳସୀ ମୋତେ ଟିକେ ଦେବୁ। ଆଉ ମୁଁ ହାତ ପାତି ମାଗିନି, ଆଜି ଯାଏଁ ବି ମାଗିନି ଜୀବନରେ, 73 ବର୍ଷ ଯାଏ। ଗଲାବେଳକୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପଦିଆ ପଣ୍ଡା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, କହିଲେ ବିବୁଧ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ବିଧି ଅଛି, ମନ୍ଦିରରେ କେହି ନାହିଁ, ଶୋଧ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତୁ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲୁ, ଜଲ୍ଦି ପଳା। ଆଉ ଠାକୁର ଶୋଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପାନ ବିଡ଼ିଆ ଭୋଗ, ଦିନ 2ଟା, ଠାକୁରଙ୍କ ରାତି ଶୋଇବା ସରିଗଲାଣି, ମୋତେ ପାନଟା ଆଣି ଦେଲା। ମୁଁ ପାନଟି ଖାଇଲି, ପାନଟି ଖାଇଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି, କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ଯେ ତୁ ମୋତେ ତୁଳସୀ ଦେବୁ, ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୋତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲୁ, ତୁ ପାନଟେ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, ଆଇ ଆମ୍ ଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବିନି, ରାଗିକି ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ କହିକି ଠିକ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଟେ ବାହାରି ଆସିଛି, ମନ୍ଦିର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବିମଳାଙ୍କୁ ତ ମୋର ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରି ପଳେଇବି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି। ବିମଳା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇଛି, 5 ହାତ ଯାଇଛି ସଗଣାରେ, ପଛଆଡ଼ୁ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଦ୍ରଲୋକ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଦାଦା ଦାଦା ଠାକୁର ଠାକୁର। ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୁଁ କହିଲି ଲୋକ ତ କେହି ନଥିଲେ, ଜଣେ ଗୋରା ହେଇକି ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ଲୋକ, ଗୋରା ତକ୍ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ୍, 2 ହାତରେ ମେଞ୍ଚେ ତୁଳସୀ ଧରିଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ରାଗିକି କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ରାଗିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତୁଳସୀ ପାଇଲେ ବୋଲି ରାଗିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, କେତେ ତୁଳସୀ ଖାଇବେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ହଠାତ୍ କିଛି ଭାବିପାରିଲିନି, ପଟକିନାକ ତୁଳସୀ ଆଣିକି ଖାଇଲି, ଟିକେ ପକେଟରେ ରଖିଲି ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ପଚାରିବାକୁ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି, ରାଗିକି ଆପଣ କିଏ? এইটা পচারিକୁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଭାଇ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତରକ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ରକ୍ତମାଂସରେ, ସେ ଧୂଆଁ ଭଳିଆ ମିଳେଇକି ପୁରା ଆକାଶରେ ମିଳିଗଲେ। ମୋ ଆଗରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ବଡି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଇମୋସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭିତରେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମାନେ ମୋ କ'ଣ ମୁଁ କେଉଁ ଜୀବନ କରିଥିଲି କି କ'ଣ, ମାନେ ପ୍ରଭୁର ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ କରୁଣା, ଏତେ କୃପା, ମାନେ ତା ପରଠାରୁ, ସେ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ମୁଁ 5 ଥର ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ ସହିତ କେତେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ତ ଆଖି ଆଗରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର କଥା, ଏ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ କଥା, ଭାବର କଥା। ଆଉ ଇଏ ଭାବ ଭିତରେ ସଂସାରର କୌଣସି ବିଧିବିଧାନ, ଶୁଳ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଧୂପ ଦୀପ, ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା, ଶାସ୍ତ୍ରର ଶୁଳ୍କ, ওটা କିଛି ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହେଉଛି ଭାବର ଠାକୁର ଆଉ ପ୍ରେମର ଠାକୁର।